Дорогие друзья, добро пожаловать на серию онлайн-медитаций Центра духовного развития. Вчера прошла первая медитация из этой серии на тему «Осознание определяет состояние». Сегодня мы будем говорить на тему «Отношение создает атмосферу». С вами будет Диди Судха, старший преподаватель медитации Раджа-йоги, Центра духовного развития. Она раскроет для вас эту тему и проведет медитацию. Добро пожаловать! Good afternoon, dear friends. Welcome to the program Meditation Online. Center of Spiritual Development began the series of meditation online yesterday. The theme yesterday was Awareness Determines State. And today we'll talk about attitude. Attitude creates atmosphere. Sudha Didi, the senior teacher of Raja-yога meditation, will conduct the lesson and meditation. Welcome. Good afternoon, good evening, good morning. I know that there are many people sitting in different parts of the world, in different time zones. Добрый день, добрый вечер и доброе утро. Я знаю, что нас смотрят очень много разных людей в разных частях мира, в разных часовых поясах. As was told just now, today we are going to talk about attitude and atmosphere. Вы только что слышали, что сегодня мы будем говорить об отношении и атмосфере. When people in ordinary terms talk about atmosphere, they talk about these physical atmospheric conditions. Когда говорят об атмосфере, то принято иметь в виду физические атмосферные условия. Like atmospheric pressure, humidity, temperature. Такие как атмосферное давление, влажность, температура воздуха. Maybe, the speed of the wind, from which direction the wind is coming. Скорость, направление ветра. And maybe also the level of oxygen. Может быть, уровень кислорода, содержание кислорода. And so all these factors are taken into consideration when people talk about atmosphere. То есть, когда люди упоминают атмосферу, они имеют в виду все эти особенности. Though these are physical, but at the same time quite subtle. You can't see these things with your eyes. И хотя это физическое, но с другой стороны, это достаточно утонченные вещи, потому что их невозможно разглядеть глазами. Though we do not see, but we definitely feel these changes in the atmospheric conditions. И хотя мы не видим это напрямую, но мы, конечно, чувствуем изменения, которые происходят в атмосфере. And there are some people who are really very sensitive to these changes in these atmospheric conditions. И существует такая группа людей, которые называются метеозависимыми или метеочувствительными, то есть они очень хорошо чувствуют изменения, которые происходят в атмосфере. The atmosphere about which we are going to talk today is not this atmosphere. Мы же сегодня будем говорить не об этой атмосфере. We are going to talk about even more subtle, the subtler atmosphere. Мы будем говорить сегодня о еще более утонченной атмосфере. That atmosphere is also not visible to the eyes, but it is very much felt by everyone, including children. И эту атмосферу тоже невозможно увидеть глазами, но она очень хорошо ощущается всеми до одного, даже маленькими детьми.
you must have experienced in your life that when you say that there is some heaviness in the atmosphere. Возможно, у вас возникало в жизни такое чувство, когда вы говорили, какая-то тяжелая атмосфера. There is the smell of some hatred and anger in the atmosphere. То есть в атмосфере витают гнев, ненависть. There is tension in the atmosphere. В атмосфере напряжение. Or sometimes you might have heard at the places of work that there is an atmosphere of the spirit of unhealthy competition. Или, может быть, на работе вы слышали такие фразы, как «здесь царит атмосфера нездоровой конкуренции». And on the other hand, there is the atmosphere of spirit of cooperation. Но, с другой стороны, бывает атмосфера, где царит дух сотрудничества, There is harmony, гармония, there is love, there is understanding. любовь, взаимопонимание. And so naturally, there is one kind of atmosphere which creates heaviness, and another kind of atmosphere which gives you the feeling of lightness. Поэтому и бывают разные виды атмосферы. Одна атмосфера дает ощущение тяжести, а другая, наоборот, легкости. In the heavy atmosphere, people feel a lot of discomfort. Their ability to do something, their, what you call efficiency, the capacity to work reduces. Когда атмосфера тяжелая, люди чувствуют себя очень некомфортно, и, естественно, снижается эффективность их действий, работоспособность. The ability to learn slows down, or even it may stop. А способность к обучаемости тоже уменьшается или может даже вообще исчезнуть. Like take an example of a school where children go to learn. Возьмем в пример школу, куда дети ходят учиться. If the teachers there, or any one teacher, all the time criticizes the children, Если какой-то учитель все время критикует учеников, all the time scolds them because they are not brilliant, they do not do their home task, and this and that, and so on. все время их ругает за то, что они не выполнили домашнее задание или за то, что они не блестяще справились с какой-то работой. But the experience says that this scolding and this criticism for the children does not make them able, and it does not increase their learning capacity. Но опыт подсказывает, что если ругать и критиковать детей, это не сделает их более способными и не увеличит их способность к обучаемости. It is not that children don't want to learn. И это не потому, что дети не хотят учиться. But the atmosphere created by this criticism and scolding becomes such that this ability to learn goes on decreasing. Но когда создается атмосфера, где детей ругают или постоянно критикуют, то их способность обучаться, естественно, снижается. And so therefore, this atmosphere about which we are talking today, it is the creation of human beings. И эта атмосфера, о которой мы сегодня с вами говорим, это творение людей. Let us take the example and compare, take the example of a temple and airport or railway station. Давайте в качестве примера рассмотрим атмосферу в храме и на вокзале или в аэропорту. In the temple also there are thousands of people coming and going. В храм тоже приходят тысячи людей, приходят, выходят оттуда. At the airport, railway stations also thousands of people come and go. И на вокзале, и в аэропорту тоже снуют тысячи людей. But in the temple, there is the atmosphere of peace, there is the atmosphere of purity. Но в храме атмосфера покоя, атмосфера чистоты. And at the airports, railway stations, it's different. А в аэропорту или на вокзале совсем другая. What makes this difference? Так что же создает эту разницу? Is this the walls of the temple and at the airport or the railway station?
Это стены храма или вокзала или аэропорта? Of course not. Конечно, нет. It is the difference is created by the vibrations which people who have gathered there emit out. Разница создается теми вибрациями, которые излучают люди, собравшиеся в том месте. So as the vibrations, so the atmosphere. Какие вибрации, такая атмосфера. So the vibrations are heavy, atmosphere will be heavy. И если вибрации тяжелые, то и атмосфера будет тяжелой. If vibrations are healthy, the atmosphere will be healthy. Если вибрации здоровые, то и атмосфера будет здоровой. And therefore we need to understand this process because we all want that around us there should be healthy atmosphere. Поэтому нам нужно понять, что же происходит в этом процессе, так как все мы хотим, чтобы нас окружала здоровая атмосфера. We want that there is happiness in the atmosphere, there is lightness in the atmosphere. It is a constructive atmosphere. Мы хотим, чтобы атмосфера была наполнена счастьем, чтобы она была легкой, чтобы она была конструктивной, творческой. Yeah? We want that you feel there should be such an atmosphere that you feel motivated to do something. Мы хотим быть в такой атмосфере, которая нас мотивирует на какие-то действия. We do not want to be in an atmosphere of pressure. Мы не хотим быть в атмосфере, где на нас давят. So how does this happen? Так как же это все осуществить? So let us now, before we come to this process, first of all, we will sit for a couple of minutes in meditation. И прежде чем мы начнем это обсуждать, давайте пару минут посидим в медитации. Let's think of creating the atmosphere of learning. Давайте поразмышляем о том, как создать атмосферу учебы. You can keep your notebooks, etc., all on the side and sit comfortably. Если у вас есть блокнот или тетрадь в руках, вы можете отложить в сторону и расположиться как можно удобнее. Meditation is an art of positive thinking. Медитация — это искусство положительного мышления. We begin to create positive thoughts on the subject on which we want to meditate. Мы начинаем создавать положительные мысли на ту тему, которую мы выбираем для медитации. Now, we have chosen the theme of learning. Сейчас мы выбрали тему учебы. Life is learning. Жизнь — это учеба. The more I learn, the more I grow. Чем больше я учусь, тем больше я развиваюсь. The more I grow, the more I move forward and go on progressing. Чем больше я развиваюсь, тем больше я продвигаюсь вперед, прогрессирую. No matter what my age, the learning continues till the end of life. Независимо от возраста, учеба продолжается до конца жизни. I want to learn. Я хочу учиться. I want to grow. I want to progress. Я хочу развиваться. Я хочу прогрессировать.
I can learn many things in my life. Я могу научиться в жизни многому. I can learn new skills. I can develop new talents. Я могу приобрести новые навыки, развить новые таланты. In fact, I can learn from everyone. На самом деле я могу учиться у каждого. I can learn even from a little child. Я могу научиться чему-то даже у маленького ребенка. Look at the child. How sweet and gentle the child is. Посмотрите на ребенка, какой он сладкий и нежный, How innocent and pure. какой он невинный и чистый. This innocence, purity, sweetness of the child attracts everyone. Эта невинность, чистота, сладость ребенка притягивает всех. The child attracts the love of everyone. Ребенок притягивает любовь каждого. I can learn from the child to be pure, to be innocent, gentle and sweet. Я могу научиться у ребенка быть чистым, невинным, мягким и сладким. We all want to be loved by everyone. Мы все хотим, чтобы нас любил каждый. Let us learn from the child. Давайте научимся этому у ребенка. I can learn from an aged person. Я могу научиться чему-то у пожилого человека. This aged person has gained a lot of experience in his life. Пожилой человек за свою жизнь приобрел огромный опыт. The maturity, the experience of the aged person can teach me many lessons in the life. Опыт зрелого человека, его мудрость могут дать мне много разных уроков в жизни. This person must have sacrificed a lot for his children, for his family. Тот человек наверняка многим пожертвовал ради своей семьи, своих детей. And this sacrifice gives the aged person the feeling of contentment. И эта жертва дает пожилому человеку чувство удовлетворенности. I have been of use to someone or some people. Я был полезен кому-то, каким-то людям. We all want to be content. Мы все хотим быть удовлетворенными. Contentment brings happiness. Удовлетворенность делает нас счастливыми. Let us learn from this aged person and to be of use for someone or for some people. Давайте учиться этому у пожилых людей и быть полезными кому-то или какой-то группе людей. Selfless service brings lot of happiness. Бескорыстное служение приносит очень большое счастье. We can learn even from a flower. Мы можем научиться чему-то даже у цветка. The flower emits out fragrance. Цветок источает аромат. Everybody likes it. Всем это нравится. Let me be so soft and fragrant like the flower. Пусть и я буду таким же нежным и ароматным, как цветок. I will not be like a thorn who pricks others. Я не буду колючкой, которая колет кого-то. Life is
learning. Жизнь — это учеба. Now I am learning meditation. Сейчас я учусь медитации. I have understood how to meditate. Я понял, как медитировать. I know how to create thoughts. Я знаю, как создавать мысли. I just need to learn to create positive thoughts. Просто мне нужно научиться создавать позитивные мысли. This strong will of learning makes us grow very fast. Это сильное желание учиться поможет нам очень быстро развиваться. And the success follows us at every step like our shadow. И тогда успех будет следовать за нами, как тень. How are you feeling? Как вы себя чувствуете? Are you feeling that you really want to learn and you are keeping on learning? Вы чувствуете, что действительно хотите учиться и учитесь? How was this atmosphere created? А как была создана эта атмосфера? It just took few minutes. Это произошло всего за несколько минут. It was the result of our thoughts. Это было результатом наших мыслей. So now let's understand this process, how the atmosphere is created. Поэтому давайте сейчас разберемся, что это за процесс создания атмосферы. There are 4 factors which create atmosphere. Существует 4 фактора, создающие атмосферу. The first is thoughts. Первое — это мысли. Just now you saw this. The quality of thoughts create that kind of vibrations and accordingly the atmosphere. Вы только что видели пример этого, как качество мыслей создало соответствующую атмосферу и вибрации. So the first thing is our thoughts. Итак, первое — это наши мысли. Second is our words. Второе — это наши слова. That is the content, tone, manners, and the volume of our speech. То есть это содержание, это тон, это манера речи и громкость речи. So all these 4 factors, either just I am speaking or we are conversing with each other. So this speech, the choice of words, it affects the atmosphere. It creates a particular kind of vibration. Все эти 4 фактора, будь то выступление или беседа с кем-то, но все эти 4 фактора влияют на создаваемую атмосферу. The third factor which creates the atmosphere is the pictures. The pictures in our home, in our room, in our office, films that we see, and the music that we hear. These 3 things also create the atmosphere. Третье, что создает атмосферу, это то, какими мы картинами, какими изображениями себя окружаем. Например, они висят на стенах нашей квартиры или офиса, а также это фильмы, которые мы смотрим, и музыка, которую мы слушаем. Эти 3 фактора. And the fourth is, which is most powerful,
that is our attitude. А четвертое, и это самое сильное, наше отношение. Our attitude towards life as a whole, and particularly attitude towards situations, people, and myself. Это отношение к жизни в целом. И, в частности, это отношение к людям, это отношение к событиям, и это отношение к самому себе. Да. So, in our school days, we were taught life is a struggle. Когда мы учились в школе, нам объясняли, что жизнь — это борьба. And you need to struggle for existence. Это борьба за выживание. And only that person will be able to exist who is strong. И выживет сильнейший. And by strong, it was told that you should be physically strong or militaristically strong. И под сильным имелось сильнейшим, имелось в виду, что это физическая сила или военная сила. And if you have this attitude towards life, just imagine life is a struggle. Then the whole life you will be struggling. И если у вас такое отношение к жизни, просто представьте себе, что вы думаете, что жизнь — это борьба. Тогда всю свою жизнь вы будете бороться. Even at the minute situation, you will be ready to struggle because you have fixed in your mind that life is a struggle. И даже в какой-то пустяковой ситуации вы будете готовы сражаться, потому что у вас уже в сознании зафиксировалось, что жизнь — это борьба. And if you want to put yourself, like a victorious person, you should struggle, you should argue, you should conflict, you should quarrel, you should fight, you should have wars, and only then you will be able to exist. И если вы хотите считать себя победителем, то тогда вы будете ссориться, вы будете нападать, вы будете спорить, вы будете воевать, вы будете все время стремиться завоевать таким образом первенство. And even, you will not feel shy to use the unlawful means to become victorious. И вы даже не постесняетесь воспользоваться какими-то незаконными средствами, только бы выйти победителем. So, what is my attitude towards life? Life is a struggle or life is joy? Так какое у меня отношение к жизни? Жизнь — это борьба или жизнь — это радость? Life is for joy. Жизнь предназначена для того, чтобы радоваться. If the life is a struggle, what for we talk about peace and love and mercy and kindness and so on? Если жизнь — это борьба, то зачем мы тогда говорим о покое, о милосердии, о сотрудничестве, о сочувствии и так далее? These are all human values. Это все общечеловеческие ценности. So the attitude towards life should be that life is joy. То есть нужно такое отношение к жизни. Жизнь — это радость. And we should enjoy life ourselves and also let others enjoy their life. И нам нужно самим радоваться жизни и помогать другим радоваться жизни. We should not create obstacles in the lives of others so that their joy finishes and they want to struggle. Мы не должны создавать препятствия на пути других людей для того, чтобы их радость исчезла и им пришлось бы бороться. So attitude is a very strong thing which creates the atmosphere. То есть отношения. Отношения — это очень сильная вещь, которая создает атмосферу. Attitude towards situations, people and myself. Отношение к событиям, к людям и к самому себе. There are three kinds of attitudes. И бывает 3 вида отношения. One is positive attitude, second is negative attitude, and third is neutral attitude. Первое — это позитивное отношение, второе — негативное отношение, и третье — нейтральное отношение. Towards all three situations, people
and myself. Ко всем этим трем упомянутым вещам: событиям, людям и самому себе. Let us now talk about situation. Давайте поговорим о событиях или ситуациях. So take the present day situation. Давайте посмотрим на ситуацию в наши дни. This situation is common for the whole world. Эта ситуация сейчас общая для всего мира. More than 1.5 months, we are all sitting at home. Более 1,5 месяцев все мы сидим по домам. Right? Да? It's not a common thing for us in the sense of that we are not used to it to sit at home all the time for 1.5 months. И для нас это отнюдь непривычно. То есть мы все не привыкли не выходить из дома 1,5 месяца. But the situation is forcing us to stay at home. Но ситуация заставляет нас оставаться дома. Now there can be 3 kinds of attitude to this situation. И к этой ситуации может быть 3 разных отношения. Let us start with positive one. Давайте начнем с положительного. The positive attitude will be that this is for my safety if I live at home. Позитивное отношение может быть следующее. Для меня это безопаснее оставаться дома. Moreover, now we are all together at home, all the family members. It is so good. We can cook together, we can eat together, we can bring everything in order in home together. So it will be a very good team, you know. There is a spirit of togetherness when we are together. Кроме того, наконец-то вся семья собралась вместе, все мы дома, и мы можем вместе готовить, мы можем вместе общаться, мы можем вместе наводить порядок. То есть такой командный семейный дух. There may be many undone tasks, you know. For example, you have not cleaned your cupboard since months. Now you have time to bring everything in order. И, может быть, есть много недоделанных дел. Например, вы уже месяц не разбирались у себя в гардеробе, и сейчас есть возможность разобраться. And look, now you have the opportunity to listen to online meditation. И смотрите, у вас еще есть возможность послушать медитацию онлайн. So if you have this positive attitude, the atmosphere will be of joy, atmosphere will be of togetherness and learning. И если у вас такое позитивное отношение, то тогда, естественно, будет атмосфера радости, будет атмосфера единения и будет атмосфера учебы. And if there is negative attitude, А если негативное отношение? then you will say, what nonsense this is, for how long I will keep sitting at home, I can't go for my business, I can't go to the garden, I can't go to the play, and this and that. А если негативное отношение, то тогда вы будете думать, какой ужас, я столько времени уже сижу дома, нет возможности выйти на улицу прогуляться, пойти на работу, заняться спортом, чем-то еще. So if you have this attitude of complaint, then the atmosphere will be of nervousness, worry, and maybe depressive atmosphere. И если у вас такой настрой, что вы все время жалуетесь, то тогда это будет атмосфера тревоги, атмосфера нервозности и, может быть, даже депрессивная атмосфера. And the neutral attitude? А нейтральное отношение? You just accept the situation as it is and peacefully keep on waiting for the time when you will be allowed to come out of your home. Вы просто спокойно пережидаете, когда наступит тот момент, когда у вас будет возможность выйти из дома. Neither you complain, nor you use this time for finding some benefit, for learning something. То есть вы и не жалуетесь с одной стороны, но и не пытаетесь использовать это время для того, чтобы научиться чему-то, сделать что-то на благо. So the atmosphere will be just ordinary atmosphere. И это будет, просто обыкновенная атмосфера. So the same situation, but my attitude creates different kinds of atmosphere. То есть ситуация одна и та же, но мое отношение к ней
создает разного рода атмосферу. Same is with the people. То же самое с людьми. We come across during our life different kinds of people. В жизни мы встречаемся с самыми разными людьми. And one thing which is common for all the people is that all the people have something good in them and something bad in them. И то, что объединяет всех людей, это то, что у них есть и что-то хорошее, и что-то плохое. Yes, there can be difference in what is good and what is bad in that, each one, but everyone has something good and something bad. Конечно, что именно хорошее и что именно плохое, это может отличаться, но так или иначе в каждом есть и хорошее, и плохое. Right? Да? You have something good in you? Да, у вас что-то хорошее есть? Yes. Are you smiling? Вы улыбаетесь? Okay. And do you have Хорошо. something bad in you? А плохое у вас есть что-то? Yes? Есть? Yes. Да. Okay. So everybody has something good and something bad. То есть у каждого есть и что-то хорошее, и что-то плохое. So what is positive attitude towards people? И что значит позитивное отношение к людям? See their goodness. Смотрите на то хорошее, что в них есть. Encourage them. Вдохновляйте их, Appreciate them. одобряйте их, Value them. цените то, что в них есть, Help them for becoming better. помогайте им стать лучше. So just imagine if you are a boss in your company Вот, допустим, вы руководитель на работе, and you have this attitude towards people, you see goodness of everyone. и у вас такое отношение к людям, вы в каждом видите хорошее. What will be the atmosphere? Какая будет атмосфера? It will be, high energy level atmosphere. Это будет очень высокоэнергетичная атмосфера. It will be an atmosphere of respect for everyone. Это будет атмосфера уважения к каждому. It will be a motivating atmosphere where people want to give themselves fully for the task. Сама атмосфера будет мотивировать людей полностью отдать себя выполнению задачи. And if on the other hand, you have negative attitude towards the people, А с другой стороны, если у вас негативное отношение к людям, yes, they have weaknesses, they have defects, but your focus is only on their defects and weaknesses. да, у них есть слабости, у них есть недостатки, но вы фокусируетесь исключительно на слабостях и недостатках. And therefore keep on criticizing and, putting them down, and you are worth nothing, you are, a bad person, and so on and so on. Поэтому вы то и дело критикуете их, вы унижаете их, вы говорите, что они плохие люди и тому подобное. What will be the atmosphere? Какой будет атмосфера? Same you, same people. Вы тот же самый, люди те же самые. But the atmosphere will be of such a low energy level that people will wait then when the working hours will finish and they will run away from there. Но это будет настолько низкоэнергетичная атмосфера, что люди будут ждать не дождаться, когда же закончится рабочий день, чтобы уйти оттуда. Nobody would like to willingly do something. И никто не захочет что-то делать по собственной воле. Their creative potential will go down. Творческий потенциал снизится. You are expecting from them more, but because of this criticizing attitude, because of looking at their weaknesses, your desire does not get fulfilled. Может, вы многое ожидаете от них, но из-за того, что у вас отношение такое, что вы все время их критикуете, это не осуществится. And then there is a neutral attitude. А еще, возможно, нейтральное отношение. You just accept them as they are. Вы просто принимаете их такими, какие они есть. So it will be like an ordinary atmosphere, comparatively better than the negative, but not very constructive. И это будет обыкновенная атмосфера. Конечно, лучше, чем негативная, но недостаточно созидательная, творческая. So positive attitude towards people means emerge,
immerse their goodness, bring their goodness which is hidden in them at the upper level. А позитивное отношение к людям — это значит помочь проявиться всему тому хорошему, что в них сокрыто, то есть поднять это на поверхность. Sometimes people themselves don't know of what they are capable. Иногда люди и сами не подозревают о своих возможностях. But if you have positive attitude and if you are able to see that hidden diamond in them, you can enable this diamond to sparkle even more. Но если у вас позитивное отношение к людям, если вы концентрируетесь на том скрытом бриллианте у них внутри, то тогда он начнет сиять еще ярче. And it will be of benefit not only to them, but to your whole company, to your whole firm, to you. И все это будет на благо не только им, но и вам, в том числе и вашей компании. And just imagine what kind of a feeling they will have in their heart, the feelings of gratitude towards you. И только представьте, какие у них в сердце будут чувства по отношению к вам. Это будут чувства благодарности. And these are very, very, very noble feelings. А это очень и очень благородное чувство. And the same way, the attitude towards myself. И подобным образом отношение к самому себе. Like all people have something good, something bad, same is with me. Ведь как у всех людей есть что-то хорошее, что-то плохое, то же самое и со мной. But when I look at myself, positive attitude towards myself means that I accept myself with my weaknesses, with my strengths. Но когда я смотрю на себя, позитивное отношение к себе — это значит принять себя и со своими слабостями, и со своими достоинствами. But at the same time, you keep on saying to yourself, I am changing, I am transforming. I know that I have these weaknesses, but I am working on myself. Но при этом продолжать говорить себе: я меняюсь, я преображаюсь, я вижу свои слабые стороны, но я стараюсь изменить их. And keep on using your strengths as much as possible. И продолжайте использовать свои достоинства как можно чаще. So this positive attitude towards yourself will make you more enthusiastic. И вот такое позитивное отношение к себе сделает вас полным энтузиазма. You would like to do more and more for the benefit of the self and for the benefit of others. Вам захочется все больше и больше делать на благо себе и на благо другим. The laziness will not come to you. К вам не придет лень. The laziness comes to you when you have a negative attitude towards yourself. Лень приходит тогда, когда у вас негативное отношение к себе. And do you know what is negative attitude towards the self? А вы знаете, что такое негативное отношение к себе? It is egoistic attitude. Эгоистичное отношение. In this egoistic attitude, there are two, extremes. Either I am the best or I am the worst. И вот это эгоистичное отношение имеет две крайности. Либо я самый лучший, либо я ничто. I know everything or I know nothing. Я все знаю или я не знаю ничего. I can do everything, but I am absolutely useless. Я на все способен, либо я абсолютно ни на что не пригоден. This negative attitude, finishes or reduces even your strengths. И вот такое негативное отношение кладет конец, либо уменьшает даже ваше достоинство. You begin to put a label to yourself. I am a useless person. I can't do anything. I all the time keep on making mistakes. Как будто вы вешаете на себя ярлык. Я абсолютно бесполезный человек, я ни на что не годен, я все время допускаю ошибки. I am not worthy of being loved. Я недостоин любви. I am not worthy of being respected. I am a useless person. Я недостоин уважения, я ничего не стою.
So this way you invite laziness to yourself. И вот так вы приглашаете к себе лень. And in this state of laziness, you really cannot do anything. А в состоянии, когда вас обуревает лень, вы на самом деле ни на что не способны. You just keep on lying on your bed, on the sofa. Вы просто лежите на диване. Can you imagine what kind of atmosphere is created? И представляете себе, какая создается атмосфера. So it's a very unhealthy atmosphere. Абсолютно нездоровая атмосфера. And then the neutral attitude. И нейтральное отношение. Okay, I accept myself as I am. Everything is fine. Ну хорошо, какой есть, такой и есть. Все нормально. Like it is like false contentment. Это такая ложная удовлетворенность. No desire to progress. Нет желания развиваться. No desire to learn anything. Нет желания чему-то учиться. No desire to transform. Нет желания меняться. I have good. I have bad, it is also okay. Есть что-то хорошее, хорошо. Нет, и не надо. So this neutral attitude also is like neutral, it is nothing. Вот это нейтральное отношение, оно тоже как будто ничто. So therefore, did you understand that how this attitude creates our atmosphere? Итак, вы поняли, как отношение создает атмосферу? Attitude towards situations, towards people and towards the self. Отношение к ситуациям, отношение к людям и отношение к себе. And in fact, it is the attitude which affects the first three factors: our thoughts, our choice of words, our choice of pictures, films and music. И как раз отношение и влияет на те три фактора, которые мы упоминали. Это наши мысли, это наши слова, и это выбор того, чем я себя окружаю. Это картины, это фильмы, это музыка. If my attitude is positive, then everything will be positive around me. Если мое отношение позитивное, то все вокруг меня будет позитивным. Because this is my choice. Поскольку это мой выбор. And if positive attitude and positive surrounding means a positive atmosphere. Позитивное отношение, позитивное окружение – это создает позитивную атмосферу. And a positive atmosphere is a constructive atmosphere. А позитивная атмосфера – конструктивная атмосфера. Even the nature cooperates with such people who have such positive attitude. Сама природа будет сотрудничать с теми людьми, у которых позитивное отношение. So therefore, make this underline for yourself. Поэтому подчеркните для себя. Always be positive. Всегда будьте позитивными. When you face any situation, когда вы сталкиваетесь с любой ситуацией, it may be very tough situation, может быть, с очень жесткой ситуацией, but try to find benefit in that situation. Но постарайтесь и в этой ситуации найти благо. In connection with people, focus your attention on their goodness. В том, что касается людей, фокусируйте свое внимание на том, что в них хорошего. In connection with the self, know both your strengths and weaknesses, but have the aim to transform yourself and increase your goodness, increase your good qualities. В отношении себя поймите и свои слабые, и свои сильные стороны и преображайте слабости в достоинства, меняя себя, развиваясь. And as a result, this attitude towards life, that life is a joy, will become a reality. И в результате такое отношение к жизни, что жизнь — это радость, станет для вас реальностью. I hope it is clear for all of you. Я думаю, что все было понятно. So now let us meditate for some time. Давайте теперь какое-то время побудем в медитации.
Let us sit comfortably. Располагайтесь удобно. As we talked yesterday, that each one of us is a positive personality in our true nature. Как мы уже говорили вчера, каждый из нас — это позитивное существо по своей истинной природе. Focus your attention in the center of the forehead. Сфокусируйте свое внимание в центре лба. Look at that living star with the eye of your mind. Посмотрите на живую звезду глазом своего ума. I am a living star. Я живая звезда. I am a star of joy. Я звезда, полная радости. I spread joy everywhere, wherever I go. Куда бы я ни пошел, я везде распространяю радость. I come across different situations in my life, but I always see benefit in every situation. В жизни я сталкиваюсь с самыми разными ситуациями, но в каждой из них я нахожу благо. And when I experience the benefit, my joy increases. И когда я чувствую благо, моя радость растет. My sparkle, the sparkle of me, the star of joy increases. И растет мое сияние, сияние меня, звезды, звезды радости. My motto is, there is benefit in every situation. Это мой девиз. В каждой ситуации есть благо. During the life, I meet different kinds of people. Я встречаюсь в жизни с самыми разными людьми. I look at them as stars. Я смотрю на них, как на звезды. Each one of them is shining and sparkling with their own goodness. Каждый из них сияет и сверкает чем-то хорошим, что в них есть. I appreciate this sparkle. Я ценю по достоинству это сияние. I respect them. Я уважаю их. I wish them good. Я желаю им добра. I wish that they will continue to transform and progress. Я желаю им продолжать меняться, развиваться. I wish happiness and peace in their life. Я желаю им покоя и счастья в жизни.
the more the positive wishes become stronger, my sparkle of joy increases even more. И чем сильнее мои положительные, добрые пожелания, тем ярче сияние. I am a living star. Я живая звезда. I am a star of joy. Я звезда радости. I radiate joy. Я излучаю радость. I spread joy. Я распространяю радость. I perform every action with joy. Каждое действие я совершаю с радостью. When I speak, people experience joy. Когда я говорю, люди чувствуют радость. When I act, people enjoy. Когда я делаю что-то, люди наслаждаются. The atmosphere which I create around me is an atmosphere of joy. Атмосфера, которая создается вокруг меня, атмосфера радости. My thoughts are full of joy. Мои мысли полны радости. I am a star of joy. Я звезда радости. Keep on enjoying. Best wishes. Have a positive attitude towards life and make life a joy. Продолжайте наслаждаться. Всего вам доброго. Пусть у вас будет позитивное отношение к жизни, и пусть ваша жизнь будет радостью. Till tomorrow. До завтра. Лишь на ладони тонкий, нежный свет, может, не громкий, я найду ответ, неуловима музыка тишины. В ней словно птицы ввысь улетаем мы, неуловима музыка тишины. В ней словно птицы ввысь улетаем мы, сердце искало твой волшебный свет в сумраке ночи много долгих лет, чтобы услышать музыку тишины. В ней словно птицы ввысь улетаем мы, чтобы услышать музыку тишины. В ней словно птицы ввысь улетаем мы,